BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں سن 2008 میں لاکھوں خواتین ووٹ نہ ڈال سکیں، لیکن اس مرتبہ امید ہے کہ عورتوں کی بڑی تعداد ووٹ ڈالے گی. BBC نے لنڈن اسکول آف اکنامکس کی اسٹوڈنٹس یونین کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ شمالی کوریا میں خفیہ فلمنگ پر مبنی ہفتہ وار تفتیشی پروگرام پینوراما نہ دکھایا جائے. امریکہ میں سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک مصنوعی گردے کی ایک چوہے میں کامیابی سے پیوند کاری کی گئی ہے. بلوچستان سے گزشتہ 10 برس میں کئی سو لوگ لاپتہ ہوئے. جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بھی قائم ہے. سپریم کورٹ بھی ان مقدمات کی سماعت کر رہا ہے. اس کے باوجود لوگوں کی جبری گمشدگی اور مسخ شدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ رکا نہیں ہے. بلوچستان میں انتخابی مہم میں سرگرم سیاسی جماعتوں کو بھی ایسے ہی سوالات کا سامنا ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں آنے والی حکومت ان واقعات کو روک پائے گی؟ کوئٹہ سے ریاض سہیل کی رپورٹ. یہ اسکول نیو کاہن کے علاقے میں واحد سہولت ہے جو حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی. تاہم استاد پھر بھی تعینات نہیں. کچھ نوجوان مقامی لوگوں کے چندے سے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہاں پکی سڑک، صحت اور پینے کے پانی سمیت کوئی بھی بنیادی سہولت دستیاب نہیں. یہ بچے ان محرومیوں کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. کوئٹہ کے مقامی لوگوں کے لیے یہ علاقہ ممنوع ہے. یہاں مری قبیلے کے لوگ آباد ہیں جو نواب خیر بخش مری کے ساتھ 1992 میں افغانستان سے واپس آئے تھے. گزشتہ 21 برسوں میں اس غیر آباد علاقے میں صرف ایک چیز آباد ہوئی ہے اور وہ ہے قبرستان. یہ لوگ پہلے یہاں سے لاپتہ ہوئے، بعد میں ان کی لاشیں ملیں. یہاں ریاستی جبر کے خلاف اظہار رائے کا مطلب مزید ایک نوجوان کی گمشدگی ہے. کسی کو رات میں گھر میں چاپا مار کر جو ہے اغوا کر کے غائب کیا گیا ہے. کسی کو مارکیٹ میں دوران کام اغوا کر کے غائب کر دیا گیا ہے. کسی کو راستے میں جاتے ہوئے اغوا کیا گیا ہے. مختلف اوقات میں اٹھائے جاتے ہیں. کسی کو سال، کسی کو 1.5 سال، کسی کو 2 سال تک جو ہے ٹارچر کرنے کے بعد بالآخر انہیں مار کر ان کی لاشیں پھینک دی جاتی ہیں. شاعری ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی صاحبزادی ہیں جو 6 جون 2009 سے لاپتہ ہیں. ان کی بازیابی کے لیے شاعری سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن کے روبرو حاضر ہو چکی ہیں، لیکن تاحال ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے ان کے دل کو تسلی مل سکے. BS کی طالبہ شاعری بلوچ کو تو انتخابات اور بلوچ قوم پر جماعتوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے. وہ بھی اس ریاست کا حصہ ہیں جو ہماری دشمنی کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی ان بلوچ سیاستدانوں کو، بلوچ رہنما کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. جس طرح کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بھی اس کے حصہ دار ہیں، وہ بھی ایک جیسے ہیں. ہمارے لیے زرداری ہو یا اختر مینگل ہو، ہمارے لیے ایک جیسے ہیں. بلوچستان سے جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں کا سلسلہ گزشتہ 10 سال سے جاری ہے. اس دوران 2 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں. کیا آنے والی حکومت اس سلسلے کو روک پائے گی؟ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کے واقعات کے باعث پارلیمانی سیاست میں یقین رکھنے والی قوم پرست جماعتیں شدید دباؤ میں ہیں. حکومت میں آ کر یہ جماعتیں کیا اس سلسلے کو روک پائیں گی؟ میری اس پہ کیا ہے، میں بالکل پرامید ہوں کہ اگر ہمیں مناسب نمائندگی اسمبلی میں ملی اور ہم حکومت کا حصہ بنے یا ایون اسمبلی میں مناسب نمائندگی بنی، ہم مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل اس لیے کریں گے کہ ہم کسی کو مسنگ ہونے ہی نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو لوگ بلٹ ریڈڈ باڈیز آئے یا مسنگ پرسن آئے، میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری بلوچستان گورنمنٹ پہ لیتا ہوں کہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کی رائے مختلف ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجے جو ہے بلوچستان میں اس حد تک گاڑ دیے ہیں کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی. ایسے حالات میں تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جب تک کہ یہاں پر اداروں کی مداخلت بند نہیں کی جاتی اور آپریشن یہ کرنا جو ایک مرکزی حکومت کا تھا، پہلے بھی مرکزی حکومت کے کہنے پہ کیا گیا ہے اور کالک جو ہے صوبائی حکومتوں کے منہ پہ ملی گئی ہے. کم سے کم یہ تو کر سکوں گا کہ جو وہ کالک کا توا لے کے گھوم رہے ہیں اور تو کچھ نہیں، کم سے کم اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لوں. وائس فار مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین عبدالقدیر ریکی 2009 سے سراپا احتجاج ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کی ان تصویروں میں
इजाफा तो हुआ है, कमी नहीं। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कोयटा। इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं BBC उर्दू सर्विस के एडिटर आमिर अहमद ख़ान। आमिर, पाकिस्तान में इस बार इंतखाबात में बलोच कौम परस्त रहनुमा जैसे हासिल बिज़नजो या अख्तर मेंगल वो भी हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर ये लोग असम्बली में आएंगे तो कुछ तो आसानियाँ पैदा होंगी बलोचों के लिए? बात करने की हद तक आलिया आसानी पैदा होगी, क्योंकि असम्बली के अंदर एक ऐसी क़यादत मौजूद होगी जो कि उस मसले को उस सतह के ऊपर बार बार उसका ज़िक्र होता रहे, बार बार वो जब भी पार्लियामेंट सेशन में हो तो ये उसके एजेंडे के ऊपर एक तरह का एक एक्टिव आइटम हो। लेकिन बुनियादी तौर पे उससे कुछ बदलता नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि बलोचों का जो मसला है, बलोच कौम परस्तों का जो मसला है, वो पाकिस्तान की रियासत का जो बुनियादी सिक्योरिटी फ़लसफ़ा है उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत को बलोच कौम से या बलोच कौम परस्तों से कोई ज़ाती दुश्मनी हो गई हुई है या वो उनको किसी ख़ास वजह से उनको टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ बलोच कौम परस्तों को। बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात को समझता है उसका एक ज़रूरी नतीजा ये निकलता है कि जहाँ पर भी कोई कौम परस्ती की बात करता है या कौमियत की बुनियाद के ऊपर कोई नारा लगाता है तो पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे उसको पाकिस्तान दुश्मनी और रियासत से दुश्मनी तस्वर करते हैं। तो जब तक ये सिक्योरिटी का फ़लसफ़ा नहीं बदलता तो लगता नहीं है कि सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली आएगी। आमिर, आज ही बलूचिस्तान के जो निगरान वज़ीर आला हैं उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि जो बैरून मुल्क मुकीम बलोच क़यादत है वो उनके साथ राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे कोई बात बनती हुई नज़र आती है? आलिया, जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं क्या वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान के बाहर? बात यह है कि मुज़ाकरात सिर्फ तब तक उस सूरत में कामयाब हो सकते हैं जब दोनों तरफ जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको बदलने का एक सियासी अज़्म आपको नज़र आए, तो फिर अगर आप बातचीत करें तो उससे ये नतीजा या उससे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि उनका कोई नतीजा निकलेगा। तो अगर बलोच क़यादत इंतखाबात में हिस्सा ले रही है तो वहाँ तो शायद अज़्म नज़र आता है, क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में ये अज़्म नज़र आता है? देखिए, जब तक उनको बलोच क़यादत को जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अगर हमने कोई बात की, चाहे वो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात है, चाहे वो कौम परस्तों की जो डिमांड्स हैं उनकी बात है, जब तक उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ना हुआ कि हमने पाकिस्तान के रियासती इदारों से, दूसरे सियासतदानों से नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले के अंदर बेबस है। तो जब तक बलोच क़यादत को ये कॉन्फिडेंस ना मिला कि हमारी बात करने का कोई नतीजा निकलेगा और उससे बात आगे बढ़ेगी तो वो किस हद तक फ़ाल हो सकते हैं। आमिर अहमद ख़ान, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मौजू पर हमारे नाजरीन क्या कहते हैं? इरम, सवाल था कि आने वाली हुकूमत लापता अफराद के हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी, और इस बारे में हमें मुख्तलिफ आरा आप लोगों की जानिब से मौसूल भी हुई हैं और आपकी राय के इस सफ़े पर लोगों ने ज़्यादातर बलूचिस्तान के हवाले से जो मसाइल हैं उनकी तरफ निशानदही की, उसके बारे में बहस छिड़ी रही। लेकिन इस सवाल के जवाब में काजी रिहान ने लिखा कि बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं, हमेशा की तरह सिलेक्शन होगी। बलोच कौमी सवाल आज़ादी है जो पाकिस्तान किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं। इसी बारे में बरकत रज़ा केच बलूचिस्तान से लिखते हैं कि बलूचिस्तान में जो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो तो अपने घर जा नहीं सकते, बलूचिस्तान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? आज़ादी के अलावा कोई हल नहीं है। और इसी सिलसिले में महमूद अहमद फैसलाबाद से कहते हैं कि मेरे ख़्याल में लापता अफराद में से ज़्यादातर अफराद ख़ुद से लापता हैं। अक्सर भारत और अफ़गानिस्तान में मौजूद कैंपों में अस्करी तरबियत ले रहे हैं। बहुत कम अफराद वाकई लापता हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा हमारा हफ्तेवार बिजनेस का सिलसिला, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अबूरी हुकूमत बिजली के बहरान से निमटने में कितनी कामयाब हो रही है।